ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ബോട്ട് ജെട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബോട്ടുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷിക്കാരി ബോട്ടാണ്. ഷിക്കാരി ബോട്ടിൻ്റെ അകം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷിക്കാരി ബോട്ടിനകത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് 4 ഭാഗവും വെളിയിൽ നന്നായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും നിൽക്കാനും നടക്കാനും ഒക്കെ സൗകര്യമുള്ളൊരു നല്ല ബോട്ടാണ് ഷിക്കാരി ബോട്ട്. Hello guys, welcome back to my channel. So this is my beautiful Alapura. This is my beautiful Alapi. Wow, this is amazing, guys. You can lie down if you want. If you want, you can sit down. If you want, you can stand over there. This is amazing. This is such an awesome experience, guys. I'm from Alapura. I'm from Alapi district, but I never been to houseboat before. This is the first time ever in my life I'm going into a houseboat. But actually, this one is not a houseboat. This is called Shikari boat. It's a small boat, you know. The houseboat is going to be like too big for us. നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. Guys, this is the exact place where they conduct boat competitions in Alapura, which is very famous, and I think they do it like once in a year. So friends, we are watching the most beautiful and the most famous lake in Kerala, which is called Punnamada Lake, and it is the largest lake in Kerala and the longest lake in India. So for those who have watched my previous video, there is a lake I'm showing in that, and that lake is actually called Vembanad Lake. So basically this Punnamada Lake is an extension of Vembanad Lake in the district of Alapi. And this Punnamada Lake is very popular for hosting the very famous boat race called Nehru Trophy boat race, which is named after Pandit Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of India after we gained independence. And this beautiful, breathtaking lake spread over the Kuttanad region in the Alapura district attracts a large number of tourists during the festive month of Onam in August. And as you can see, once you enter the Vembanad Kayal or the Punnamada Kayal, the scene is absolutely awesome. Hundreds of houseboats, mostly luxurious, wander aimlessly in this huge water body, carrying excited tourists from all over the world. So let me remind you guys, a visit to God's own country is incomplete with the exhilarating experience of a houseboat cruise on the Kayal surface of Punnamada. So friends, I must say that this beautiful Punnamada Kayal is absolutely a God's gift to lovers of water bodies. നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ അകം കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം. ഒരു 10-15 പേർക്ക്, 15 ഒരു 10-20 പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പോകാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ബോട്ടിനകത്ത് നല്ലൊരു ഊഞ്ഞാൽ കസേരയുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് അതിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേറെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. കിടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആടി നമുക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോകും. അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഈ കായലിൽ കൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ശരിക്കും അത് എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ. പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഉറക്കമായിരുന്നു. കാരണം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു 3 മണിക്കൂർ ഈ കായലിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്കായിട്ട്. അതൊരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആഹാരം കൊടുക്കുകയാണ്. അവിടെ നല്ല കരിമീനൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മുടെ ബോട്ട് ഓടിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോയി നോക്കാം. That's just a normal boat for the local people if they want to go across the river. By the way, this is a river. We passed the lake. Now this is a river. ഇപ്പോൾ പമ്പാ നദിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പുന്നമട കായലിന് പമ്പാ നദിയിലോട്ട് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബോട്ട് ഓടിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞ ഹോട്ടലേ ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ വിശന്നിട്ടാണെങ്കിൽ കുടലും കരിയുന്നത്. ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത്. പരിപ്പുണ്ടോ? പരിപ്പില്ല. പിന്നെന്തോ വാഴയില പൊളിച്ചതില്ല. നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് താമസിച്ചു പോയി കേട്ടോ. ഇത് സാധാരണ ഭയങ്കര തിരക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഐറ്റംസൊക്കെ എല്ലാം തീർന്നെന്ന് തോന്നുന്നു.
പരിപ്പൊന്നും ഇല്ല, പരിപ്പില്ല, മോരില്ല. പക്ഷെ മീൻകറി ഉണ്ടായിരുന്നു, പപ്പടം, സാമ്പാർ, പിന്നെ പച്ചടി, അവിയൽ, തോരൻ, അച്ചാർ. പിന്നെ ഞാൻ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതാണ് ചോദിച്ചത്, പക്ഷേ പൊള്ളിക്കാനുള്ള സമയം ആ ടൈം കഴിഞ്ഞെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് തന്നു. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് നിരാശയായിരുന്നു. അത് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതുവഴിയൊക്കെ ബോട്ടിങ്ങിനാരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹോട്ടലിലൊക്കെ നേരത്തെ ചെല്ലുക കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ അധികം ഹോട്ടലൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ നേരത്തെ തീരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫിഷ് കറി മീൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ്, മീൻകറി കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, കറികളൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ നിരാശ മുഴുവൻ കരിമീനിലായിരുന്നു. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, കിട്ടിയതാവട്ടെ അല്ലേ. ഈ കരിമീൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇത് ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്കിന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഡീപ് ഫ്രൈ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതങ്ങ് ഒരുമാതിരി അങ്ങ് കരമുരാന്നായിപ്പോവും. അതെനിക്കിഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അത്ര ഒരു സംതൃപ്തി ഇല്ലായിരുന്നു കഴിക്കുമ്പോഴും. പക്ഷെ നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കഴിച്ചു. പിന്നെ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്, ഈ ഹോട്ടലിൽ ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് വരാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പരുന്തുണ്ട് കേട്ടോ. അത് പണ്ടെങ്ങാണ്ട് ഇവരുടെ മരത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വീണ് കിട്ടിയ ഒരു പരുന്തും കുഞ്ഞാണ്. അത് പിന്നെ അതിനെ ഇവരങ്ങ് വളർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് അങ്ങ് ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇവരെന്തെടുത്തു, ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പരുന്തിനെ പിന്നെ പക്ഷെ അതിന് പൈസ കൊടുക്കണം. അതിനെ കൈ വെച്ച് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ കാശ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പിള്ളേരെ കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു ഫൺ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ പരുന്തിനെ കൈ വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടി. ഇവനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കക്ഷി, കണ്ടില്ലേ, നല്ല രസമില്ല എന്നെ കാണാൻ. കൃഷ്ണ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. പക്ഷേ കൃഷ്ണപ്പരുന്തെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ. ആ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പരുന്തായതുകൊണ്ടാണോ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ കൃഷ്ണ എന്നാണ് എല്ലാവരും അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ട് മരത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് വീണ് കിട്ടിയതിൽ 2 പരുന്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 പറക്കാറായ സമയത്ത് ഒന്നങ്ങ് പറന്ന് എവിടെയോ പോയി, തിരിച്ച് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് മാത്രം എങ്ങും പോവാതെ അവിടെ തന്നെ നിന്നു. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഇതിന് ചാർജുണ്ട്. ഇതിനെ കൈ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് ചാർജുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മളെ കൊത്തത്തൊന്നുമില്ല. കൈ വെച്ചാലും അങ്ങനെ ഇരിക്കും, തോളത്ത് വെച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും, തലയിൽ വെച്ചാലും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും, ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. Taking a video. Take a photo also. Shoulder. ഇത് മാറി നിന്നാൽ മതി. അല്ലെ താഴെ വെക്കാൻ തരും. അസുഖം പോണെങ്കിൽ പോയിട്ട് Turn around, I'll take a photo with you both at the back. Where's the gun? No, don't do that. Take him on your hand. Krishna. Why can't you just take him on your hand? I don't understand. Come on, Krishna. Put your hand out. Good boy. Sit.
Don't you want to fly? And go back here. That's it. You paid to buy a fish ticket. അങ്ങനെ കൃഷ്ണപരുന്തിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ബോട്ടിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഇനി സുഖമായിട്ട് കിടന്നൊന്ന് ഉറങ്ങാമല്ലേ. ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണല്ലോ. നല്ല കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കായലിൻ്റെ ഓളം വിളികളും കിളികളുടെ ഇറച്ചിലും ഒക്കെ കേട്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്നൊന്ന് ഉറങ്ങാം. ഊഞ്ഞാൽ കട്ടിലില്ല. അപ്പോൾ തിരിച്ചുള്ള യാത്ര ഞാനൊന്നും ശരിക്കും കണ്ടിട്ടില്ല. ഫുൾ ടൈം ഉറക്കമായിരുന്നു. എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഈ യാത്ര എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ട് യാത്രയായിരുന്നു കേട്ടോ. ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളത്. ആലപ്പുഴ വന്നാൽ ഇതുപോലെ ഈ കായലിൻ്റെ ഭംഗി, അതുപോലെ കായലിൻ്റെ സൈഡിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ലൈഫ്, അവിടുത്തെ വില്ലേജ് ലൈഫ്, ആൾക്കാർ മീൻ പിടിക്കുന്നതും പിള്ളേരെ അവിടെ കിടന്ന് കളിക്കുന്നതും, പിന്നെ ഓരോ വീടുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു മറക്കാനാവാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് പോയിട്ടില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ആസ്വദിക്കുക. നമ്മൾ എത്രയോ കാശ് മുടക്കി മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു രസമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു കുറച്ച് സമയം, ഫ്രണ്ടിലൊന്ന് ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ശരിക്കും പോകാനേ മനസ്സില്ലായിരുന്നു. തിരിച്ച് ബോട്ട് അടുക്കാറായി, നമ്മുടെ കരയിലോട്ട് അടുക്കാറായപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമായിരുന്നു. അയ്യോ, 3 മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ കായലിൽ, 3 മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കുമരകത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെയും ബോട്ടിങ്ങിന് പോകണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫ്രണ്ടിലൊരു ചെറിയൊരു ജനൽ പോലെ സംഭവം, അത് തുറന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷെ അവിടെ പിടിച്ചോണ്ടൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ വീഴാൻ എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയില്ല. എനിക്ക് ഇച്ചിരി സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സാഹസികതയൊക്കെ കാണിക്കും. പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇറങ്ങണ്ടെന്ന് എന്നോട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിയില്ല. കാരണം വീണാൽ പെട്ടുപോകുമല്ലോ, നീന്തറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഈ യാത്ര എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നാട്ടിൽ വന്നാൽ ശരിക്കും ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ബോട്ട് യാത്ര പോകുന്നതായിരിക്കും ആലപ്പുഴയിൽ. അങ്ങനെ ആലപ്പുഴയിലെ അതിമനോഹരമായ ബോട്ട് യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. കണ്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ കുമരകത്ത് ബോട്ടിങ്ങിന് പോയതും പിന്നെ കുമരകത്ത് ഞങ്ങൾ താമസിച്ച റിസോർട്ടിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള വ്ളോഗായിരിക്കും. അപ്പോൾ കാണാൻ ആരും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുമരകത്ത് എന്നിട്ട് കാണാം. ബൈ. How do you know you